मीडिया आगे कहीदेला गोटे मीडिया आगे 10टा मीडिया हजार हजार मीडिया ओडिशा सारा भी कौन यात्रा यात्रा को गोटे प्रहसन चलती ये गोटे प्रहसन ए तुरंत ए प्रहसन गोटे उकी लगे नहीं पूर्णच्छेद पड़ाटा फाइनाल सईला सरी जाबी मुझे माने सरी जा तेणुक ए नरीपंडा केसटा सामान्य केसटा बड़ केसटा नुह तेणुक नरीपंडा जदि आईन आश्रय न नहीं था मुझे कौन सी मालिक ना भी मुझे भी डिसाइड कर दे था जेहेतु आईन हाथ को पड़ेगा आम तो आईन ऊर्धे नुह ना तेणुक आम से आईन हाथ कहीं मार आईन आईन बाटे चालू नरीपंडा जोटा मालिक माने मालिक को असम्मान करते भूलटा भी सी निजे बुझी सारे एवं मीडिया आगे भी क्षमा प्रार्थना कले जो अनुसार मु बाइटा देती सेटा मोर भूल अच्छी मालिक को असम्मान करिया तेणुक ये जो सामान्य केस को लेकिन आज एत द्वंद्व होत्रा जात्रा 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 को गोटा बदनामी हो तेणुक जात्रा को आ बदनामी हम नहीं पूर्णच्छेद पड़ा नरीपंडा क्षमा मागि सारा तथापि नरीपंडा जो लगी जे आम पार्टी तुम रखू ना बोली सेटा फाइनाल होता जेहेतु नरीपंडा क्षमा मागि सारा तुरंत आमर मीटिंग हो रविवार भितर सब मालिक मानू कही रविवार भितर मीटिंग करवा ये रविवार भितर जब मीटिंग हुए जो दिन फाइनाल हम से दिन नरीपंडा से प्रताप आकु कथा कथा मुझे किसी बुझी ना कि कथा ही नहीं कार सस्मिता भूया नमिता भूया हाँ तेणुक डकाब डकाई गोटे दिन फाइनाल हम तुरंत फाइनाल हो रविवार भितर कि हार्डली जब रविवार मीटिंग कहीं आवेलेबल न हे बुधवार आप देखो आज शुक्रवार बुधवार भितर निश्चिंत फाइनाल आउ जात्रा 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 कहीं हेबेनी निश्चय उठी कहीं क्षमाटा सी मागि सारे आउ ब्यानटा कौन अच्छी ना ना गणमाध्यम मागी जो मालिक से आसवे सी आगे मालिक को सम्मान देवे ना ना तेणुक जोटा से मीडिया कहले सेटा निज विवेक डाकिकी सी निश्चय कहे जमी पीयूष जो टाइप कहला क्षमा मागिला नाई जोटा कर भूल तेणुक सी निश्चय कहे ना ना जदि मालिक को असम्मान करते करेंगे ना नहीं एत लोक आगे ओडावासी अनेक रही ओडावासी आगे गोटा कलाकार गोटा मालिक परिपूरक गोटा संस्थाटा बंचिले समस्ते बंचा गोटा मालिक बोली सेमती कहीं ना मालिक भी कम करें कहिया कलाकार जड़े चाकर ना कि लेबर जड़े चाकर मालिक हूँ बड़ चाकर मोदी महाराज सी बड़ चाकर कहीं आम भारत सारा लोकंर से माने दायित्व नहीं तेना आम दायित्व जब मोदी नहीं आम बा किए सामान्य मोर सेमती उच्च नीच कि ना मु जड़े साधारण लोक भावतु मु का विरुद्ध पदे कथा जीवन भी क्या कहनी मो गाँ गंडा ठू आप बुझी दिंतु सबुआडे बुझी दिंतु मोर के शुणु व्यवहारटा निज घर शिखिकी आसती व्यवहार जी जमी कला ताकू भगवान दंड देवे मुझे आपण एग्नेस्ट कथा कहली मो लाइफ रे मु कहा एग्नेस्ट आप जन ना पचारे ताकू नहीं कि इंडिकेट कर मुझे कलाकार ना धरची ना कहीं किए कौन कहला भाषा मु क्या कथा शुणे नहीं कथा शुणिकी बाइट दिए नहीं जिते बाइट देली कौन देली यात्रा बंद करदेबू संपूर्ण से कही तेणुक बर्तमान यही जो आउटा कथा कही मीडिया वाला एग्नेस्ट कही सामान्य केसटा आज बड़ कर मीडिया बंधु मान कहीं आपको पचारे 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 कौन ना सामान्य केस देखु आज्ञा मु जनक ना केस देवी आप हाइलाइट करेंगे ना हाइलाइट करेंगे कहीं करेंगे जड़े जन को मारा सी तार केस देला हजार हजार गाँव में हो गाँव में होनी कि मीटिंग माने बाड़ाबाड़ी मरामरी जदि गोटा मालिक गोटा कलाकार सी बाड़ाबाड़ी हेले कि कौन है पर्सनाल कथा
ଏଥିରେ କଳାକାର ସଂଘ କଣ କଲା ମାଲିକ ସଂଘ କଣ କଲା ଓ ସିଏ ଶୁଣ ମିଡିଆକୁ କିଏ ଆଇଲା ମିଡିଆ ବାଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ନାହିଁ ଯଦି ଜଣକ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆମେ ତ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ ନା ନାହିଁ ଆମ ପାଖେ ତ ମିଡିଆ ଚଲେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ନା ମୁଁ କହିବା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗ କଣ ସେ ମିଡିଆ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଏ ତ ଥାନାକୁ ଯାଇଛି ନା ମାଡ଼ ହେଲା ବୋଲି ସେ କାହାକୁ କଣ କହିଲା ମିଡିଆ ବାଲା ତା ପାଖେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ମିଡିଆ ଆଗରେ କହିଦେଲା ଗୋଟାଏ ମିଡିଆ ଆଗରେ 10ଟା ମିଡିଆ ହଜାର ହଜାର ମିଡିଆ ଓଡିଶା ସାରା ବି କଣ ଯାତ୍ରା କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଏ ତୁରନ୍ତ ଏ ପ୍ରହସନ ଗୋଟିଏ ଉକି ଲାଗିବ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିବାଟା ଫାଇନାଲ ସଇଲା ସରି ଯାଇଛି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ମାନେ ସରି ଯାଇଛି ଏଟା ସତ୍ୟ ମୋ ଦେଖନ୍ତୁ କଳାକାର ମୋ ପଏଣ୍ଟଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାର ହଁ ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ପଇସା ଦଉନି କାଲି କହିଲେ ହଉ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଆସନ୍ତୁ ଲେବର ତଳ ସ୍ତର ଲୋକ ସବୁଠୁ କମ ଦର ପାଉଛନ୍ତି ଲେବର ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଲେବରଙ୍କ ଫରରେ କାହିଁକି ସେମାନେ 8,000 ପାଉଛନ୍ତି 8,000ରୁ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ବି କେତେ ନଉଥିବ ଯିଏ ଆଣିକି ଲେବର ଦଉଛି ସରଦାର ଆଣିକି ଦଉଛି ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ଲେବର ତେଣୁକରି ସିଏ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ସେଇମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଟିକେ ବଢିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଦେବି ତାଙ୍କର କେମିତି 10,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ହବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ଯଦି ମୁଁ ଲେବରଙ୍କ ପଇସା ଦଉନାହିଁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କଣ ଲେବର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି କି ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କି ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି କେବେ ନାହିଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦରମା ଦଉନଥାନ୍ତି ଟଙ୍କାଟା ତାଙ୍କର ରଖିଥାନ୍ତି ସିଏ କେବେ ରହିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ମାସ ଆମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 8 ମାସ ଚାଲିଛି ଆଉ 2 ମାସ ଯାତ୍ରା ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 22 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ସାରିଲିଣି ନାଇଁ ଲେବରଙ୍କର କଳାକାରଙ୍କ ସବୁ ଦଉ ଚାଲିଛି ମୁଁ କହିବା କଥା କଳାକାରଙ୍କୁ କିଏ 50% ନେଉଛି କିଏ 60% ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଇନି 50% ହଁ 60% ଜଣେ ନେଇଛି 50% ଦେଇଛି ମୁଁ କହିବା ସେଇ ହିସାବରେ 50% ପଇସା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଅଛି ନା ସେଥିରୁ ଅଧା କଟିଲେ ଆଉ ଆମେ ଅଧା ଦରମା ଦଉଛୁ ତେଣୁକରି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କଣ ସବୁବେଳେ ଇନକମ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ 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 ନା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କୌଣସି କଳାକାର ଜଣେ କହୁ ଯେ ମୁଁ 5 ମାସର ଦରମା ପାଇନି ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏଥର ନରିପଣ୍ଡା କେସ୍ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ମୋ କଥା କାହିଁ ଉଠିଲା ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରେ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ ଥିବ ସେ ମୋ ପର୍ସନାଲ କଥା କହିବ ମୁଁ କାହାର କଣ ପର୍ସନାଲ ଶତ୍ରୁ କି ମୁଁ ତ କାହାର ପର୍ସନାଲ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ ମୁଁ ତ କେବେ ମୋ ପର୍ସନାଲ କଥା କହିନି ମୋ ପାଟି ସୁନା ହେଇଯାଉ ଆଉ କୋ ପାଟି କ୍ଷତି ହେଇଯାଉ କି ମୁଁ ଏଇ କଳାକାର ମୋର ଭଲ ଏଇ କଳାକାର ମୋ ନିନ୍ଦା ନା କଥାଟା ସବୁବେଳେ କଥା ମୁଁ ଯେମିତି କହେ କଥାରେ କଥା ଗୋଟିଏ ବୋପା ଗୋଟିଏ ଆଜି ଯୋଉ କଥା 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ କଥା ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କଥା ମୋ କଥା ଚେଞ୍ଜ ହେବନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆମେ କରିପାରିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ କଥା କୁହ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ କଥା କହୁଛ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର କଥାଟା ହଉଛି ଏଇଟା ମୋର କାହାର ପର୍ସନାଲ କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି କଳାକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏମିତି କୋଉ ମଣିଷ ନାହିଁ ଜଣେ ମୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁ ଜଣେ ମୋ ଗାଁ ଆଙ୍ଗଣାଠୁ ଏଇ 20 କିଲୋମିଟର 30 କିଲୋମିଟର 50 କିଲୋମିଟର ଯାହାରି କୋଉ ମଣିଷକୁ ମୁଁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ଭଲ ପାଇନି କିଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କାହାକୁ ଭାବିନି ମୋର ପର୍ସନାଲ ଶତ୍ରୁ କିଏ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସମାନ ଦେଖେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଯେମିତି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 6ଟା ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ବସେଇଲି ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି ଗୋଟେ କଳାକାର ଆସିଲା ବସିଲା ମାନେ ଇଏ ବାଲା ଆସିକି ସେଇଠି ବସିଲା ମୋର ସେଇ ଚେୟାର ଏଇ ଚେୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମିଡିଆ ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି ମତେ ଏଇ ଚେୟାର ବସେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଲିକଠୁ ବାଇଟି ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୋର ସବୁବେଳେ ସମାନ ଗୋଟେ ଲେବର ଯୋଉ ଶାଗ ତଳେ ଖାଇବ ମୁଁ ଯଦି ଦେବି ସେଇ ଶାଗ ପକାଅ ଗୋଟେ ଲେବର ତଳେ କରିକି ଖାଉଛି ମୁଁ ବି ସେଇ ତଳେ ବସିକି ଖାଇବି ତେଣୁକରି ମୋର ପର୍ସନାଲ କେହି ଏଗେନଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଏ କଳାକାର କଣ ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଛାତିରେ ହାତ ବଢେଇ କହିବି ମୁଁ କଳାକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ବିଜନେସ ବାଲା ନୁହଁ ଯାତ୍ରା ମୋର ବିଜନେସ ନୁହଁ ଯଦି ବିଜନେସ ବାଲା ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଜଗନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କେତେବେଳେ ଯାଏ ଇଚ୍ଛା ହବ ଖୁସି ହବ ଯିବି
ମୋ ପାଟିକି ପଛରେ ଜଣ ଯାଏ ଏ ପଦା ସାହି ଯାତ୍ରା ହବ ରେଲ ଲାଇନ କରରେ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଏ ଏ କେନ୍ଦୁପାଟଣା ଯାତ୍ରା ହବ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଏ ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି କିଏ ଭଲ କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ଦେଇକି ଆସିବି ଆଉ ମୋ ପାଟିକି ମୁଁ କୋଉଦିନ ପ୍ରାଇଜ ଦେଇନି ମୋ ପାଟିକି ମୁଁ ପାଟିକି ଯେ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ 8 ଥର ଯାଇନଥିବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯିବି କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ନାହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଗରେ ବସିବି ସିଧା 12ଟା 1ଟା 2ଟା 12ଟାରେ ମନେ କର ଆରମ୍ଭ 11:45 12ଟା 1ଟା 2ଟା 3ଟା ସିଧା ମୋ ଘରକୁ ଆଉ ସେଇଠି ଷ୍ଟେଜରେ ଯଦି ଥିବି କଳାକାର ସେଇଠି ସେ ନମସ୍କାର କରିବେ ଓକେ ମନ ହବ କାହା ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ ବା କହିଲି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ଯଦି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଥିବେ ଆପଣ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ସାମାନ୍ୟ କେସ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ କେସ୍ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ ଥିଲା ସିଏ ତ ତାକୁ ମାଇଲା ସିଏ ତ ତାକୁ କେସ୍ ଗଲା ଆପଣ ଏଥିରେ ମିଡିଆ କରିକି ଆଜି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ଏ ମିଡିଆ ବାଲା ଆଜି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ନା କ'ଣ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କହୁନାହାନ୍ତି କଳାକାର ଜଣେ ମାଲିକ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଚାଲୁନାହିଁ ବିବାଦ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ କ'ଣ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଖଟୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଠିକରେ ଦେଇଦେଉଛି ଜଣକ ଅପନିନ୍ଦା କହିବାଟା ସହଜ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହବାକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ହବାକୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ମରିବା ଯାକେ ବି ଜଣେ ମଣିଷ ହେଇପାରୁନାହିଁ କଥା ଶିଖିପାରୁନାହିଁ ବ୍ୟବହାର ଠିକ କରିପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କୁହ କାହିଁକି ଜଣେ ଆଗ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ତା ପଛକୁ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଶିଖ ସାର୍ ଆମେ ଏବେ ଫାଇନାଲି କହିବା ହରି ପଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପରୁ ବୟକଟ୍ ଉଠିବ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି କି ଆରେ ଆମକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆମ ପାଟିରେ ରଖିବୁ ନାହିଁ କ'ଣଟା ହେଇଯାଇଛି ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭୁଲଟା ସେ ବୁଝିପାରିବେ ଓକେ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ ତ କହିଛି ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ କୋଳେଇ ଆଣିବି ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା ଏଇ ଆମେ ବାଛନ୍ଦ କରୁଛୁ କାହାକୁ ଏଇ କଳାକାର ରହିବ ନାହିଁ ଏଇ କଳାକାର ରହିବ ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଠଟା କେମିତି ଚାଲିବ ମୁଁ ସେତିକିରେ ଖୁସି ମୋ ପାଠଟା ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ବୟକଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆମର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆମ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେତିକି ପାର୍ଟି ଅଛି ସେଇ ପାର୍ଟିରୁ ବୟକଟ୍ ଆରେ 100 ପାର୍ଟି ନାହାନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏଇ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ B କ୍ଲାସ ନାହାନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ C କ୍ଲାସ ନାହାନ୍ତି ସେ ପାର୍ଟି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଲାସରେ ରହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲୁଛି ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ଟିକେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପାଇଁ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ରହନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ରହିଲେ ଅଧିକ ପଇସା ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଏମଣସଟା ବଢିବ ନରିଆ ପଣ୍ଡା ବଢିଆ କରୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଖୁସି ନା ନା ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ନା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ମୋତେ କାହା ନାଁ ମୋ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ନାଁ ଧରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଏ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଏ କାହା ଅସମ୍ମାନ କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କୁହେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ତମେ ଯଦି ମୋ ସତ୍ୟ ଏଇଟା କାହିଁକି ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରେ ନା ମଣିଷ ମରିଯାଉଛି 100% ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଥାଟା କୁହେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧ ଶୁଣନ୍ତୁ ମତେ ଯିଏ ସୁନାମ ଟେକିବ ମୋ ଆଗରେ ସେ ମୋ ପଛରେ କ'ଣ କହୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଜଣେ ଭଲ କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲି ଆଉ ଯେ ଅପନିନ୍ଦାଟା ମତେ କରୁଛି କାହିଁକି କଲେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ହୁଏ ଯେ ମୋ ଜ୍ଞାନଟା କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛି କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛି କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗପିଲେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେମାନେ ମୋ ଗୁରୁ କ'ଣ ଗୁରୁ ନା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମତେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ କୋଉଠି ଅଛି ସେମାନେ ମତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ମତେ କାହା ନାଁ ଧରିବେନି ଆଜିଠୁ ମୁଁ କାହା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କୁହେନି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ମତେ କି କ'ଣ ଖରାପ ହଉଛି ଭାବ ତ ମୁଁ କାହା ଏଗେନଷ୍ଟ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ କିଛି କଳାକାର ମାନେ କ'ଣ ଯିଏ ଯାହା ଶିଖିଛି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରଥମେ ଶିଖି ଆସନ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା
ସେ ଯୋଉ ଜାତିର ଯିଏ ଶିଖିକି ଆସିଛି ଆମେ କ'ଣ କାହାକୁ ଇଏ କରିପାରିବା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସମାନ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗୋଟେ ମା ଜନ୍ମ କରୁଛି 4ଟା ପୁଅ, ଆମେ ବି 4 ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ଆମ 4 ଭାଇଙ୍କର କଥା ବି ଠିକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ, ଆରେ ଆମ ବାପା କିଏ ହେଇଥବ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମା ତ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମା ଠାରୁ ଆମେ 4 ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ କି 5 ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ କି 2 ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମ କଥା ଏକେ ରହୁଛି କି ରହୁନି। କାହିଁକି ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିବ ତା କପାଳ ସେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ସେମିତିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଗୋଟିଏ ମା ପଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି କିଏ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ମା ପଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ସେଇଗୁଡ଼ା କିଏ ମର୍ଡର କରୁଛି। ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ହରଣ କ'ଣ କଲେ? ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେଲେ, ଯିଏ ଯୋଉଠୁ ଶିଖିଲା, ଯୋଉ ପରିବାରରୁ ଶିଖିଲା, ଯୋଉ ସ୍କୁଲରୁ ଶିଖିଲା ସେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲା। ଆମେ ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ଜୀବନରେ କହିନି କି ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କେବେ କଥା କୁହେନି କି ମୋର ଭାଷଣ ନାହିଁ। ମୋତେ 56 ପୁରିକି 57 ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇ 56 ବର୍ଷ ମାସେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁଣିବେ ଏଟା କୋଉଠି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀ କି ବି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କ'ଣ, ମୋର କଲେଜ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ମୋ ହାଇସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଆସ ବସ ଆଲୋଚନା କର। କାହାର ଆଲୋଚନା କର? ନିଜ ପରିବାରର। ଆମେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, କ'ଣ କରିପାରିବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତମ ଦୁଃଖଟା ଶୁଣିଲେ କି ସୁଖଟା ଶୁଣିଲେ କ'ଣଟା କରିହେବ। ପର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ ଟି? ପର କଥା ଏ ପବିତ୍ର ପାତ୍ର ଶୁଣେନି, କଥା ଗୋଟାଇ ବୋପା ଗୋଟାଇ ମୋର, କାହା ବିରୁଦ୍ଧ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପବିତ୍ର ପାତ୍ର ଆଗରେ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ କେବେ ଚାହେଁନି। କାହିଁକି? ମୁଁ ଭଗବାନ ଡାକେ, ହେ ଭଗବାନ ଯଦି ତମେ ସତ୍ୟ, ଯଦି ତମେ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ବାଟରେ ନେବୁ, ଧର୍ମ ପଥରେ ନେବୁ। ଆଉ ପବିତ୍ର ପତ୍ର ତା ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରେ ଯଦି ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଉଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତମେ ଠିକ ସେଇ ବାଟରେ ପକେଇକି ମାରିଦେବୁ। ସେଭଳିଆ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ନାହିଁ, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ଦେବୁନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚାହେଁନି, ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କହିବି? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, କଳାକାର ହଉ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହଉ କି ତମେ ମିଡିଆ ବାଲା ହୁଅ, ଯିଏ ହୁଅ, ଯାହାର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ସେ ସେତିକି କଥା କହିବ। ତେଣୁକରି ସିଏ କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, କଥା ଗୋଟାଇ ବୋପା ଗୋଟାଇ, ବାପା ଗୋଟାଇ କଥା ଗୋଟାଇ, ନା କଥା ଦିଟା? କଥା ଗୋଟିଏ, ତାମାନେ କଥା ଯଦି 2ଟା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ବାପା 2ଟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ କହିବି ସେ ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଯଦି କରିପାରିବିନି ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି? ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖ, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏତିକି ମୋର କହିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।